ಮುಖ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬ ಮಂದಿರ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಲ್ಪೊಡೆ ಅಂಚ ಅಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಂತರ ಅಂಚ ಅಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಗಂಟೆ ರೀತಿಯ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂದಿಗೆ ಇಂಥ ಕಾರಣ ಶುಭವನ್ನು ಬರುಳು ಮಂಟು ಆ ಜಡಪ್ರಾರ್ಥ
उडुगे पीतांबर
श्रीमूरौदर विठ्ठलन करुणा ಒಡೆಯ ಶ್ರೀಮೂರೌದರ ವಿಠ್ಠಲನ ಕರುಣಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದಂತಿದೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದಂತೆ स्वर्णशैलाभदेहं धनुजगणकुशानं ज्ञानिनाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी भरणौ रघुवर बिमल यशु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार भल बुद्धि विद्या देहु मोहि फरबु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेश कानन कुंडल कुंचित केश होत वज्र ध्वजा विराज कांधे मूंझ जनेऊ साज शंकर सुवर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लगन जियारे श्री रघुवीर हरषि मुर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस वदन तुम्हारो यश गावे सकै श्रीपति कंठ लगावे कनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित ईशा यम कुबेर दिग्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाय राज्य पद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानो प्रभु मौद्रिका मेली मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे पूतन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहै तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आगे तीनों लोक हाथ दे कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तप
तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन पल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत बुझियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहूं रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाहि, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चिंतन धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संकट हटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरई हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाहि। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, ओ सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनया संकट हरण, मंगल मूर्ति रूपा। राम लखन सीता सहिता, हृदय बसौ सुरभूपा। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो अयोध्यापति श्री रामचंद्र महाराज की जय। मंगलम जय मंगलम, मंगलम जय मंगलम। मंगलम जय मंगलम, मंगलम जय मंगलम। चलिಸುವ ಜಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯನಿಗೆ, ಗಿರಿಯ ಬೇನಲಿಪುತ ಕೂರ್ಮನಿಗೆ. ಚಲಿಸುವ ಜಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯನಿಗೆ, ಗಿರಿಯ ಬೇನಲಿಪುತ ಕೂರ್ಮನಿಗೆ. ದರೆಯನು ಧರಿಸಿದ ವರಹವತಾರಗೆ, ದರೆಯನು ಧರಿಸಿದ ವರಹವತಾರಗೆ. ತರಳನ ಕಾಯ್ದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಗೆ, ತರಳನ ಕಾಯ್ದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಗೆ. ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ, ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ. ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ, ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ. ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಅವಿಘ್ನಮಸ್ತು ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನ ಮಹರ್ನಿಶಂ. ಅನೇಕದಂತಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಏಕದಂತಮಪಾಸ್ಮಹೇ. ಮೇಘಶ್ಯಾಮಂ ಪೀತಕೌಶೇಯವಾಸಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಕೌಸ್ತುಭೋದ್ಭಾಸಿತಾಂಗಂ. ಪುಣ್ಯೋಪೇತಂ ಪುಂಡರೀಕಾಯತಾಕ್ಷಂ ವಿಷ್ಣುಂ ವಂದೇ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ. ಸಶಂಖಚಕ್ರಂ ಸಕಿರೀಟಕುಂಡರಂ ಸಪೀತವಸ್ತ್ರಂ ಸರಸೇರುಹೇಕ್ಷಣಂ. ಸಹಾರವಕ್ಷಸ್ತರಶೋಭಿಕೌಸ್ತುಭಂ ನಮಾಮಿ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಿರಸಾ ಚತುರ್ಭುಜಂ. ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ, ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಿಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವರ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದಂಥ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಂಡೆಊರು ಶ್ರೀಗಳವರ ಕರಕಮಲಾರ್ಚಿತ ಹಾಗೆ ಸಹಸ್ರ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಾರ್ಚನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಆಗಮನವಾಗಿ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಮಹಾಪೂಜೆ ಸಂಪನ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಕೊಂಡೆವರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯೋಗಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಅಪೂರ್ವವಾದ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಅತಿರಾತ್ರ ಸೋಮಯಾಗದ ಕುರಿತಾದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ಭಕ್ತ ಜನಮಾನಸಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಶ್ರೀಗಳವರ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾಕೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಸಂಪನ್ನರಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎದುರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೊಳಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ಲೇಶಗಳು, ದೋಷಗಳು, ದುಃಖಗಳು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಈ ದುಃಖಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗಿ ದ್ವಾಪರಾಯುಗ ಇತ್ತು. ಆ ದ್ವಾಪರಾಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ನಡೆದ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಾದಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಲೋಕೋತ್ತರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ 2 ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ರತ್ನಗಳನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು. ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೇಶ, ದೋಷ, ದುಃಖ, ದುರಿತಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಮನಗಂಡು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಡೆಯಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನಾದಂತ ಆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭಜಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ದೇವತಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೇಳುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸೌಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಯದಂತ ಆ ಪಾಂಡವರು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮನಗಂಡಂತ ಕೃಷ್ಣದೇವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು ಹೇಳುವಂತ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠರಾಗಿ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಬೇಕು ಹೇಳುವಂತ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಮನಗೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವತೋತ್ತಮನಾದಂತ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾದಂತ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು, ಇಚ್ಛಾಮರಣಿಯಾದಂತ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ದೇಹತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡದೆ ಉತ್ತರಾಯಣದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಗಾಮಿಗಳಾಗಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ರಣರಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶರಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮರಗಿ ಭಗವನ್ನಾಮ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು. ಆ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪುಣ್ಯ ದರ್ಶನವನ್ನ ಕರುಣಿಸಬೇಕು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮನಿಂದ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಲೋಕೋತ್ತರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕು ಹೇಳುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಆ ದೇವರು ಮಾಡಿದರು. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ರಂಗವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾನೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಖಲೋಲುಪರಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳಿಬೇಡಿ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನದ ಕಲಿಯಾದಂತ ಆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಅಸ್ತಂಗತರಾಗುವುದಷ್ಟೇ. ಅವರ ಬಳಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು, ಅವರಿಂದ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತಾದಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬಂತ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣದೇವರನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳು ಆ ರಣಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಆ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ. ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ದೇವರನ್ನು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಂತ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ನೋವೆಲ್ಲ ಮರೆತೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮರಾಜ
ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ತನ್ನದಾದಂಥ ಧರ್ಮ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೋವಿಲ್ಲದೆ ಆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಶರಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಣಗಳಿಂದ ಚುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಶರೀರದಿಂದ ರಕ್ತ ಒಸರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲದಂಥ ಶಕ್ತಿಯೆಲ್ಲ ಒಡಗಿ ಹೋದಂಥ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೊಮ್ಮಗ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದಾಸೀನ ಇಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು, ದೇವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕಿಮೇಕಂ ದೈವತಂ ಲೋಕೆ ಕಿಂವಾಪ್ಯೇಕಂ ಪರಾಯಣಂ ಸ್ತುವಂತಹ ಕಂ ಕಮರ್ಚಂತಹ ಪ್ರಾಪ್ನುಯು ಮಾನವಾಹ ಶುಭಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಜನ್ಮ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಯಾವ ದೇವರ ಯಾವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಟ. ನನ್ನಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ತುತಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ, ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ತುತಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ರಂಗವನ್ನ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೇ ಧರ್ಮರಾಜನಿಂದ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಹೇಳುವಂಥ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿದವರಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತ್ವಮೇವ ಚಾರ್ಚಯನ್ ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತಿಯ ಪುರುಷಮವ್ಯಯಂ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಅನನ್ಯವಾದಂಥ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪನಾದಂಥ ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನ 1000 ನಾಮದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂಥ ಕ್ಲೇಶ ದೋಷ ದುರಿತಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಯಯಿದಂ ಶೃಣುಯಾನ್ ನಿತ್ಯಂ ಯಶ್ಚಾಪಿ ಪರಿಕೀರ್ತಯೇತ್. ಯಾರು ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದಂಥ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಥವಾ ಯಾರು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂಥ ಕ್ಲೇಶಗಳಿಲ್ಲದೆ ಭಗವದ್ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರಿತವಾದಂಥ ಜೀವನವನ್ನ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠರಾಗಿ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠರಾಗಿ ನಡೆಸುವಂಥ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಹಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಆ ಭಗವಂತನ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಮಂತ್ರ ಆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಆರ್ತಾಹ ವಿಷಣ್ಣಾಹ ಶಿಥಿಲಾಶ್ಚ ಭೀತಾಹ ಘೋರೇಶು ಚ ವ್ಯಾಧಿಷು ವರ್ತಮಾನಾಹ ಸಂಕೀರ್ತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರಂ ವಿಮುಕ್ತ ದುಃಖ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು ಆರ್ತರಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರು ದುಃಖಿಗಳಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರು ರೋಗಿಗಳಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದಂಥ ಕ್ಲೇಶವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವರಿರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂಥ ಪರಮ ಪಾವನವಾದಂಥ ಮಂತ್ರ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂಥ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದಂಥ ವಿಕೋಪಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಮಂತ್ರ ಅದು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮಂತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ 1000 ನಾಮಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ನಾಮಗಳನ್ನ ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವ ಷಟ್ಕಾರೋ ಭೂತಭವ್ಯ ಭವತ್ಪ್ರಭು ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಆತ್ಮಯೋನಿ ಸ್ವಯಂ ಜಾತೋ ವೈಖಾನ ಸಾಮಗಾಯನಃ ದೇವಕಿ ನಂದನ ಸೃಷ್ಟ ಕ್ಷತೀಶ ಪಾಪನಾಶನಃ ಶಂಖಬ್ರಂ ನಂದಕಿ ಚಕ್ರಿ ಶಾರ್ಂಗಧನ್ವ ಗದಾಧರಃ ರಥಾಂಗ ಪಾಣಿರಕ್ಷೋಭ್ಯ ಸರ್ವಪ್ರಹರಣಾಯುಧ ಎಂಬಲ್ಲಿವರೆಗಿರುವಂಥ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವ ದೇವರ 1000 ನಾಮಗಳನ್ನ ಆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಚ್ಚರಿಸಿದರಂತೆ. ಆ ನಾಮಗಳನ್ನು ಆಮೇಲೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಉದ್ಧರಿಸ್ತಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದಂಥ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮಂತ್ರವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಈ ಕ್ಲೇಶ ದೋಷ ದುಃಖಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಬೇಕು. ಭಗವದ್ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರಿತವಾದಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕು. ಓಂ ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವ ಷಟ್ಕಾರೋ ಭೂತಮಂ ವ್ಯಭವತ್ ಪ್ರಭೋಃ ಭೂತಕೃದ್ಭೂತ ಭೃದ್ಭಾವೋ ಭೂತಾತ್ಮ ಭೂತಭಾವನಃ ಭೂತಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಚ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಾ ಗತಿಃ ಅವ್ಯಯ ಪರಶಃ ಸಾಕ್ಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೋಕ್ಷರ ಏವ ಚ ಯೋಗೋ ಯೋಗವಿದಾಂ ನೇತಾ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷೇಶ್ವರಃ ನಾರಸಿಂಹವೋ ಶ್ರೀಮಾಂ ಕೇಶವ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ಸರ್ವಶರವಶಿವಸ್ಥಾಣರ್ಭೂತಾದಿನಿರ್ವ್ಯಯಃ ಸಂಭವ ಭಾವನೋ ಭರ್ತಾ ಪ್ರಭವ ಪ್ರಭುರೀಶ್ವರಃ
स्वयंभो शम्भुरादित्यपुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेजोर्षि केशपद्मनाभोऽमरप्रभुः विश्वकर्मा मनस्त्वष्टास्तविष्टस्तविरो द्रवः अग्राह्यः शाश्वतकृष्णो लोहिताक्षप्रदर्दनः प्रभोतस्त्रकगब्दाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानप्राणदप्राणो ज्येष्ठश्रेष्ठप्रजापतिः हिरण्यगर्भो वो गर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमे धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनन्तमोदरादर्शकृतज्ञकृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्मा विश्वरेता प्रजाभवः संवत्सरो व्यार प्रत्यजः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरव्यतः वृषाकपरमेयात्मा सर्वयोगविनिस्तृतः वसर्वसमना सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशरा बभ्रन् विश्वजो निःशुचश्रवाः अमृतः शाश्वतस्तानर्वरारोहो महातपाः सर्वकः सर्वविद्वानर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदविद्कविः लोकाध्यक्षस्वराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्योहश्चतुर्दंष्टश्चतुर्भुजः राजष्णर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो चेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनप्रां शरमाघः शुचिरोर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामाजो मुहोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाव्यतिः अनिर्देशवपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृदृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सदां गतिः अनिरुद्धस्वरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचर्तमनोहंसस्ववर्णो भजगोत्तमः हिरण्यनाभसतपाः पद्मनाभप्रजापतिः मृत्योस्तरवदृक्सिंहासन्धाता सन्धिमां स्थिरः अजातरमर्षणः शास्ता विश्रदात्मा सुरारिः गरर्गरतमो धामः सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्त्रग्वे वाचस्पतिरदारथेः अग्रणे ग्रामणे श्रीमां न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः असंवर्तको वह्निरनिनो धरणीधरः सुप्रसादप्रसन्नात्मा विश्वदृग्विश्ववग्भवः सत्कर्ता सकृतः साधज्जं नरनारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृत्यतिः सिद्धार्थसिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभजो दर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो भद्रो पश्यभविष्टप्रकाशनः ओजस्तेजोतितरप्रकाशात्मा प्रतापनः रक्तस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रां शर्भास्करव्यतिः अमृतांशोद्भवो भानः शतबिम्बस्वरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतवं यभवन्नाथः पवनः पावनो नरः कामः कामकर्कान्तः कामः कामप्रदप्रभुः यगादिकृत्यकावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रचिदनं तजित् इष्टो विशिष्टशिष्टेष्ट शिखण्डेन हशो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्ववाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः
अपाम्नतिरतिष्ठानमप्रमत्तप्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दतरोधर्यो वरदो वायवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः परन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शोरः शौरव्यनीश्वरः अनकोरशतावर्तपत्नीवत्मनिवीक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षपद्मगर्भः शरीरभृत् नार्ध्यरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षा गरुडध्वजः अतरः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिं जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो द्रवः परर्दि परमस्पष्टस्तष्टपष्टः शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेजो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदोत्तमः वैकुण्ठः परशः प्राणः प्राणदः प्रणवप्रदः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतः सुदर्शनकारः परमेष्टिवरिग्रहः उग्रसंवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्तावरस्तानुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभूतो महाधनः अनिर्विण्णस्तविष्टो भोर्धर्मयोपो महामकः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्रेक्षमः क्षामः समेहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च कृतः सत्रं सदाङ्गदैः सर्वदर्शी विभक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुकोशः सुगतः सुहृदः मनोहरोजितक्रोधो वीरबाहुरविदारिणः स्वापनस्तवशो व्यापी नैकात्मानैककर्मकृत् वत्सरो वत्सरो वत्सीरत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मकृद्धर्मकृद्धर्मी सक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशरविधाता कृतरक्षणः गवस्तनेमिस्तत्त्वस्तः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देववृद्धरोः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्गोप्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपोमृतपः सोमः पुरजित्पुरसत्तमः विनयोजे सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वतां पदिः जीवो गुणीता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्बो निधनन्तात्मा महोदतशिशोऽन्तकः अजो महारस्वाव्योजितामित्रप्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मात्रविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यकृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रदशाब्द्यक्षो महाशङ्खकृतान्तकृत महावराहो गोविन्दः स्वशेन कनकाङ्गदी गह्या कबीरो गहनागब्दश्चक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गोजितकृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वर्णो वारणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् बकहानं देवनमालेहरायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसप्तमः सदन्नमाकण्डपरशर्दारणो द्रविणप्रदः दिवस्पृथ्व्यासो वाचस्पतरयो निजः त्रिसामसामकः सामनिर्वाणं भेषजं विशक सन्न्यासकर्चमः शान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम् शवाङ्गः शान्तितस्रष्टा कुमदः कुवरेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ते निवृत्तात्मा सङ्क्षेप्ताक्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासः श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीधः श्रीशः श्रीनिवास श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वच्छः स्वङ्गः शतानन्दो नन्दर्ज्योतिर्गणेश्वरः
विजितात्मा विधेयात्मा सत्यर्थश्चिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षरनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भोक्तर्विशोकः शोकनाशनः अर्च्यश्मानर्च्यतः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरतः प्रद्युम्नोमितविक्रमः कारणेमिनिः वीरः शौरिः शूरजनीश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशवकेशिः हरिः कामदेवः कामपारः कामी कान्तकृतागमः अनिर्देशवपरविष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविब्राह्मणो ब्रह्मे ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजो महारगः महाकृतर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तवप्रियस्तोत्रं स्ततिस्तोतार्णप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामजः मनोजवस्तीर्थकरो वसरेता वसप्रदः वसुदेवो वसुमनाहविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्दोतिः सत्परायणः शूरसेनो यदश्रेष्ठः सन्निवासः स यामुनः भूता वासो वासुदेवः सर्वासननयो नरः दर्पः दर्पदो दृप्तो दर्धरोऽथापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्तीर्थमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एकोनैकः सवाक्यं यत्तत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सरः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः सौम्यो कृताशीरश्चरश्चरः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामित्रोकदृक् सुमेधामेतजोधन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोद्यतितरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रोऽनेकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मार्गश्चतुर्बाहश्चतुर्व्योहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तस्तन्तवर्धनः कर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दररत्ननाभः सलोचनः अर्को वाचसनः शृङ्गे जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववाचीश्वरेश्वरः महाह्रतो महाकर्तो महाभूतो महानदिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो निनः अमृतांशोऽमृतवपः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुरभः सुव्रतः सिद्धः शत्रजिच्छत्रतापनः निग्रोधोदम्बरोष्पत्तश्चाणूरान्ध्रनिशोधनः सहस्रार्च्यः सप्तजह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरनकोच्यं चौभयकृद्भयनाशनः अणबृहत्क्रस्तोरोग्णब्रह्मनिर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्य प्राङ्वंशो वंशवर्धनः कथितो योगीशः सर्वकामदः आश्रमश्रवणाक्षामः सवर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमजितादमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकप्रीतिवर्धनः विहाय सकतिर्ज्योतिः सरचरहुतवग्भवः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविरोचनः अनन्तो हुतभग्धोऽत्र सकतोऽनेकजोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदा मर्षिलोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिरः कपिरव्ययः स्वस्तितस्त्वस्तिकृस्त्वस्ति स्वस्तिभः स्वस्ति दक्षिणः
अरौद्रकुण्डले चक्रे विक्रम्योर्जितशासनः शब्दादिगः शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरप्रेषलो दक्षो दक्षिणक्षमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतवयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनपर्यवस्थितः अनन्तरोकोऽनन्तर्श्रेचितमं निर्भयापः चतुरश्लोकवीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी स्वैरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिर्योद्धाता पुष्पः सप्रजागरः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवप्रणः प्रमाणं प्राणनिनयः प्राणपरप्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजराधिकः धूर्भवस्वस्तरस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञे यज्ञभज्ञसाधनः यज्ञान्तकृद्यज्ञगह्यमन्नमन्नाद एव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः समगायनः देवकीनन्दनस्त्रष्टाक्षतेशः पापनाशनः शङ्खब्रह्मनन्दके चक्रे शार्ङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुध ॐ नम इति वनमालीकदीशार्ङ्गे शङ्के चक्रे च नन्दके श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतो वनमालीकदीशार्ङ्गे शङ्के चक्रे च नन्दके श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतो वनमालीकदीशार्ङ्गे शङ्के चक्रे च नन्दके श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतो श्रीवासुदेवोऽभिरक्षत ॐ नम इति ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरिः ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिजगधारिणे नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि हरिः ॐ ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂಥ ನಮ್ಮಿಂದ ಸ್ವರ ವರ್ಣ ಅಕ್ಷರ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೆ ದೇವರು ಮನ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವರ 3 ಪರಮ ಪಾವನವಾದಂಥ ನಾಮವನ್ನು ನಾನು ಉಚ್ಚರಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಅನುವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಹರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಹರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮೃಡಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮೃಡಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ.
ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲದ ನಾವೆಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಂಡೆವೂರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯೋಗಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 18ನೇ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ 24ನೇ ದಿನಾಂಕದ ತನಕ ನಡೆಯಲಿರುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಅಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಲೋಕಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂಥ ಅತಿರಾತ್ರ ಸೋಮಯಾಗದ ಕುರಿತಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜನಮಾನಸಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದಂಥ ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಈ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಪೂಜೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂಥ ಲೋಪದೋಷಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೇವರದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನ್ನಿಸಬೇಕು. ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳಗುವಂತೆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ದೇವಹಿತವಾದಂಥ ಜನಹಿತವಾದಂಥ ಸಮಾಜಹಿತವಾದಂಥ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳು ಅನವರತ ನಡೆಯುವಂತೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರ ಆಧಾರವಿಂದವನ್ನು ನಂಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಕರ್ಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂಥ ಕ್ಲೇಶ ದೋಷ ದುರಿತಗಳಿದ್ದರೂ
ಇದ್ದರೂ ದೇವರು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು, ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು, ಸಾಂಪತ್ತಿಕವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾದಂಥ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ದೇವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸತ್ಪಥ ದೇವಹಿತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಯೋಗಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ವಿಕೋಪಗಳಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಂಡೆವೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿರುವಂಥ ಆ ಯಜ್ಞ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ, ಸಾಂಗವಾಗಿ, ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿ ದೇವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ಆ ಯಜ್ಞ ಮಹೋತ್ಸವದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತ್ರಿಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂಥ ಯೋಗಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂಥ ದೋಷ ದುರಿತಗಳು ಬಾರದೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು, ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಈ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಓಂ ಸಶಂಖಚಕ್ರಂ ಸಕಿರೀಟಕುಂಡಲಂ ಸಪೀತವಸ್ತ್ರಂ ಸರಸೇರುಹೇಕ್ಷಣಂ ಸಹಾರವಕ್ಷಸ್ತರಶೋಭಿಕೌಸ್ತುಭಂ ನಮಾಮಿ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಿರಸಾ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ. ಮನಸೋದಿಷ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನೆ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಭಗವಾನರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನೆ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದಾನೆ ಗೋವಿಂದ. ಎಲ್ಲರೊಂದು ಸುತ್ತ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ನಮೋಸ್ತನಂತಾಯ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತಯೇ ಸಹಸ್ರಪಾದಾಕ್ಷಿ ಶಿರೋರವಾಹವೇ ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನೇ ಪುರುಷಾಯ ಶಾಶ್ವತೆ ಸಹಸ್ರಕೋಟಿಯುಗಧಾರಿಣೇ ನಮಃ. ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ದೇವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಕೊಂಡಾಣ ದೇವಲೇನ ಅಂಜನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವರನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡೆ ಸುಗಿತೊಂದುದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಯಾನ ಸುರುವತ್ತ ಎದುಕೊಂಡ್ವೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ವೆ. ಅಂಜನೆ ಈ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ನಾಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಮಯ್ಯ ಕುಂಬಲೆ ಬೇರ್ನ ಪೌರತ್ವಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ನಡೆದು ಬರ್ತದೆ. ಪೂಜ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞರನ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರನ್ನ ಪರವಾಡ ಉಡಲೊರ್ಮೆ ಎದುಕೊಂಡು ಈ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಶ್ರೌತ ಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ 14 ವಿಧ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ 7 ಹವಿರ್ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಂತರದ 7 ಸೋಮಯಜ್ಞ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ 7 ಸೋಮಯಾಗದಲ್ಲಿ 6ನೇ ದೊಡ್ಡ ಯಾಗ ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖರೇ ಇರುವುದು, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಕೇಂದ್ರವೇ ಇದು, ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮಿತಿಯು ಪ್ರಧಾನ ಸಮಿತಿ. ಹಿಂದಿನ ಯಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ತಾಯಂದಿರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕುಣಿದಾಡುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಆ ವಿಷಯಗಳೇ ತುಂಬ ಉಂಟು. ಅದು ಎ ಜಯಶೇಖರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೀತಾರಾಮ್ ದಡಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಡ್ಯಂತಾಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆ ಟಿ ಸುವರ್ಣ, ರವೀಂದ್ರರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ಅಷ್ಟು ಉಂಟು. ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಕಟ ಪಡಬೇಕಾದ್ದು ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರ ಹೆಸರು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ ಅಂತ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕಾದವರೇ ಅಂತ. ಈ ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಯಾಗ. ನಮ್ಮ ಊರೊಳಗೆ ಪುರೋಹಿತರು ಅನೇಕ ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಯಾಗ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೌತ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶ್ರೌತ ವಿದ್ವಾಂಸರೇ ಇದರ ಅಧ್ವರ್ಯುಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಈ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಗೋಕರ್ಣದಿಂದ ಗಣೇಶ ವಾಸುದೇವ ಜೋಗಳಕರೆಂಬಂಥ ಶ್ರೌತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಯಾಗದ ಅಧ್ವರ್ಯುಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಿ ಇರಬೇಕಿದ್ರೂ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ, ಅದು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ನಮಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕಳೆದ ನಕ್ಷತ್ರೇಷ್ಠಿಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದರು, ಇದರಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಜಮಾನರಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಲವು ಯಾಗ ಹಿಂದೆ ನಡೆಸಿರಬೇಕು. ನಾವು B.Ed ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಯಾಗ ಅವರಿಗೇನೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ರತ್ನಗಿರಿ ಎಂಬಂತಲ್ಲಿಂದ ಅನಿರುದ್ಧ ವಾಜಪೇಯಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಈ ಯಾಗದ ಯಜಮಾನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದ ನಿಯಮದೊಂದಿಗೆ ದಿನ ಕಳೆಯುವವರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಗಳಂತ ಕರೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಥ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅಂದರೆ ಅವರ ಹಿರಿಯರ ಕಾಲದಿಂದ ನಿತ್ಯ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಉದಯಕಾಲ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ನಿತ್ಯ ಆ ಅಗ್ನಿ ಆರದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಆ ಅಗ್ನಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪತಿ ಅಥವಾ ಪತ್ನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗ ಜೀವನ. ಅಂತಹ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಗಳು ನಾಡ್ದು ಯಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಿರಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಮಲಗುವುದೆಲ್ಲ ಯಾಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅವರು ಈ ಯಾಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 19ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆರಂಭ ಆಗುವಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ಆಹಾರಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇವಿಸಿ ಯಾಗಶಾಲೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಯಾಗದ ಸಮಾಪ್ತಿ 24ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ. 19ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 24ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಅವರು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ 3 ದಿವಸ ಅಂತೂ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಠಿಣವಾದ ನಿಯಮ. ಇವರ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗದೆ ಏನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಡು, ಆಮೆ, ಕಪ್ಪೆ, ಹಸುಗಳು, ದನಗಳು, ಕುದುರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇರುವ ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನು 1 ಲೋಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು 1 ಲೋಟ ರಾತ್ರಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಯಜ್ಞದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಕಠಿಣವಾದ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಯಾಗ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ ನಡೀತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿತಾ ಕೊನೆಯ 23ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಯಾಗ ಆರಂಭ ಆದರೆ ಆ ಯಾಗ ಮತ್ತೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಆನಂತರ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮತ್ತು ಯಾಗದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಯಾಗಶಾಲೆಯ 4 ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ 4 ವೇದಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ರತದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೇ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಂತಹ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಉಪ್ಪಳ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆಯ ವೈದಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಳೆದು ಈ ಉಪಯೋಗ ಆದಂತಹ ಸಲಕರಣೆಯನ್ನು 4 ವೇದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಜಲದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಹವನಗಳು ನಡೆದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯಾಗಶಾಲೆಗೆ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಯಾಗಶಾಲೆಯನ್ನು ಅಗ್ನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯಾಗ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗುವುದು. ಇಂಥ ವಿಚಿತ್ರ ಯಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಈ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸೋಮಯಾಗ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸೋಮಲತೆ ಎಂಬಂತಹ ದಿವ್ಯ ಔಷಧ ವನಸ್ಪತಿಗಳ ರಾಜ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಗಿಡ. ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವಿನಾಭಾವವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಗಿಡ. ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಹಾಯಿಸಿದರೆ ರೇಡಿಯಂ ಲೈಟ್ನಾಗಿ ಮಿನುಗುವಂಥ ಗಿಡ. ಈ ಗಿಡದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ 15 ಎಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆ 15 ಎಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪೌರ್ಣಮಿಯ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ. ಆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ 15 ಎಲೆ ಇದ್ದರೆ ಅವತ್ತು ಪೌರ್ಣಮಿ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೌರ್ಣಮಿಯ ನಂತರ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಅಮಾವಾಸ್ಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪಾಡ್ಯ, ಬಿದಿಗೆ, ತದಿಗೆ ಹಾಗೆ ತಿಥಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಪಾಡ್ಯಕ್ಕೆ 1 ಎಲೆಯನ್ನು ಉದುರಿಸ್ತದೆ, ಬಿದಿಗೆಗೆ 2ನೇ ಎಲೆ ಉದುರಿಸ್ತದೆ, ತದಿಗೆಗೆ 3 ಎಲೆ, ಚತುರ್ಥಿಗೆ 4, ಪಂಚಮಿಗೆ 5 ಹೀಗೆ ಎಲೆ ಉದುರಿಸ್ತಾ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿವಸ 15 ಎಲೆ ಉದುರಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಲತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಂತರ ಪೌರ್ಣಮಿವರೆಗೆ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ,
ಪಾಡ್ಯಕ್ಕೆ 1 ಎಲೆ ಬರ್ತದೆ, ಬಿದಿಗೆಗೆ 2ನೇ ಎಲೆ ಬರ್ತದೆ, ತದಿಗೆಗೆ 3, ಚತುರ್ಥಿಗೆ 4, ಪಂಚಮಿಗೆ 5, ಹೀಗೆ ಪೌರ್ಣಮಿ ಆಗ 15 ಎಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವಿಚಿತ್ರವಾದರೂ ಸತ್ಯವಾದಂಥ ಈ ಗಿಡ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಚಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಲಡಾಖ್ನಿಂದ, ಕಾಶ್ಮೀರದ ಲಡಾಖ್ನಿಂದ ಈ ಗಿಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಂದು ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂತಹ ಈ ಯಾಗದ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವರ್ಗ ಎಂಬಂದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿತ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು 8 ಬಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಸುವಾಗ 24 ಅಡಿಯಿಂದ 35 ಅಡಿವರೆಗೆ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಂತೆ ಮೇಲೆ ಚಿಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಅದು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವೇ. ಈ ಸೋಮಯಾಗದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಇದರ ಮಂತ್ರದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವುದು, ಹಾಗೆ ಇದರ ಯಾಗ ನಡೆಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಭೂಮಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕುವ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ, ಅವರು ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಂತೂ ಆಮಂತ್ರಣದ ಮುಖ ನೋಡಿ ಇಟ್ಟರು ಆಯಿತು. ಅಂತೂ ಊರೊಳಗೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು, ತಿಳಿಬೇಕು. ಮಹತ್ವ ತಿಳಿದು ನನಗೂ ಸೋಮಯಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿದ್ದೆ ಎಂಬಂತಹ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಸಿಗಲೇಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹಂಚೋದು, ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಈ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದಂತಹ ಯಾಗ ಈಗಲೂ ಭಾರತದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಂತಹ ಈ ಯಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇದರ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ತರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯುತ್ತೇವೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ತೇವೆ, ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೊಳಿತೇವೆ, ಕೈಯನ್ನು ತೊಳಿತೇವೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ತೇವೆ, ಬೇಕಾದ ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತುಗಳದಕ್ಕೆ ಪಾಕ ಬರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ, ಪರಿಮಳದ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿ ನಾವು ಉಣ್ಣುತ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಈ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಹ ಸಾವಯವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾಗಕ್ಕೆಂದೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಯವರು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಯಾಯ ಕುಲದ ವೃತ್ತಿಯಂತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಕುಂಬಾರರು ಮಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಕುಲದ ವೃತ್ತಿ. ಈ ಯಾಗದಲ್ಲಿ 1200 ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾತ್ರದ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಹಾಗೆ ಮಹಾವೀರ ಅಂತ ಆಗ ನಾ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರವರ್ಗ್ಯ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮಹಾವೀರ ಎಂಬಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷ ಥರದ ರೂಪದೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾವೆ ಮಣ್ಣು, ಹುತ್ತದ ಮಣ್ಣು, ಹಂದಿ ತಿವಿದ ಮಣ್ಣು, ಕುರಿಯ ರೋಮ, ದನದ ಹಾಲು, ಆಡಿನ ಹಾಲು, ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆರೆಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಾಕದ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕುಂಬಾರ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಅಭಿಯಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುತೇಕ ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಯಾಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತಹ ಮರದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು, ಹಾಗೆ ಯಾಗಶಾಲೆಯ 4 ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ 4 ವೇದಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಈ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲಕರಣೆ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು ಎಳ್ಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮುಷ್ಟಿ ಎಳ್ಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಗಾಣದಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ನೇಕಾರರು ವಸ್ತ್ರ ಮಾಡುವುದವರ ಕುಲದ ವೃತ್ತಿ. ಮೊನ್ನೆ ಕಳೆದ 18ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಅದರ ಮುಹೂರ್ತವು ನಡೆದು ಈಗ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಜೋಗಿ ಸಮಾಜದವರು, ನಾವು ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೂಗು ಹಾಕುವಂತಹ ಬಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸಿಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಡುವಂಥ ತೂಗು ಅಂತ, ಅದು ಜೋಗಿ ಸಮಾಜದ ಕಿನ್ನರ ಜೋಗಿಗಳಂತ ಹೇಳೋದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವರ ಕುಲದ ವೃತ್ತಿ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜದ ದೀವಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ದೀವಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವೆ ಅವರದು, ಅದರ ಮುಹೂರ್ತವೂ ನಡೆದ ಹಾಗಿದೆ. ಮೊಗೇರ ಸಮಾಜದವರು, ಅವರಿಗೆ ಚಾಪೆ ಹೆಣಿದವರ ಕುಲದ ವೃತ್ತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಯಾಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರು, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಗಳು ಯಾಗಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಮಲಗುವಂಥದ್ದು,
ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಚಾಪೆ ಮತ್ತು ವೈದಿಕರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದನ್ನು ಮೊಗೇರ ಸಮಾಜದವರು ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕುಡ ಸಮಾಜದವರದು ಕೃಷಿ ಅವರ ಕುಲದ ವೃತ್ತಿ. ಎತ್ತನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಉತ್ತು ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಈಗ ಕೃಷಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸವು ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಇದು ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಯವರು ಸಹ ಗೊಲ್ಲರು ಮತ್ತು ಯಾದವರು ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಕೊಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪೂಜಾರಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಮಲಯಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ತುಳು ಎರಡು ಇವರಿಗೆ ಸಿಯಾಳವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಅವರ ಕೆಲಸ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಅವರದು ಕೊಡುಗೆ. ಹಾಗೆ ಬೋವಿ ಸಮಾಜದವರದು ಈ ಯಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಜಾತಿಯ ಮರದ ಕಂಬಗಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿಕ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ಬಿಲ್ವಪತ್ರದ ಮರ, 2ನೇದು ಪಾಲಾಶದ ಮರ, 3ನೇದು ಔದುಂಬರ ಅಂದರೆ ಅತ್ತಿ ಮರ, ಅದು ಯೂಪಸ್ತಂಭ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಬೋವಿ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ನಾಡ್ದು 7ನೇ ತಾರೀಕು ಅದನ್ನು ಕಡಿದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮುಹೂರ್ತ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ 18ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಉಪ್ಪಳ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ತಂದು ಯಜ್ಞೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಿದೆ. ಆ ನಂತರ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಯಾಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತದೆ. ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವೂ ವಿಚಿತ್ರವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಈ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ನೀವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಚೆ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಜಡಿ ಮಳೆಯ ನೀರು, ಸಿಡಿಲ ಮಳೆಯ ನೀರು, ಬಿಸಿಲು ಮಳೆಯ ನೀರು, ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದ ಮಳೆ ನೀರು, ಹಾಗೆ ಇಬ್ಬನಿ ನೀರು, ಮೈಂದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇಬ್ಬನಿ ನೀರು, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಪಾಚಿ, ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಶ್ರಮದಿಂದ ಕಾದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವೂ ಒಂದು 150 ಗ್ರಾಮ್ವರೆಗೆ ಚಿನ್ನವು ಈ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಅದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಸಹ ನಡೆದಿದೆ, ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರ ಆಯಿತು. ಯಾರಲ್ಲಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಂದುಕೊಂಡು ಖರ್ಚಿನ ಬಜೆಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ ನಾರಾಯಣ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ ತರಿಸಿ ಬೇಕಾದನ್ನು ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೈಯವ್ರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಅದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಅಂಕೋಲಾ, ಹಾಗೆ ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಥ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ದೂರದ ಊರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ಊರವರಾದ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊಂಡೆಯವ್ರನ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಆ ದೂರದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಕರಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಕ್ರಿಯ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಈ ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ರಕ್ಷೆ ಬೇಡ, ಯಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದ ಶಕ್ತಿ ಬೇಡ, ನಾವು ಉಪ್ಪಳ ಸಮುದ್ರ ಕಿನಾರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಆ ಊರವರಿಗೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಬರುವಂತಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಡಲು ಕೊರೆತದಿಂದ ಮನೆ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಆ ಶಾರದಾನಗರದ ಪರಿಸರ ಅಂದು ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸೌಕರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅಭಿಯಾನದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಯ ಊರವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸಮುದ್ರ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. 1,00,000 ಜನ ಬೇಕಾದರೂ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೌಕರ್ಯ ಉಂಟು. ಪಂಕಜಲೋಚನ ಪದ್ಮಿನಿ ರಮಣ, ಪಂಕಜಲೋಚನ ಪದ್ಮಿನಿ ರಮಣ, ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ನಾರಾಯಣ. ಪಂಕಜಲೋಚನ ಪದ್ಮಿನಿ ರಮಣ, ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ನಾರಾಯಣ. ಪರಮ ಪುರುಷನೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೇ, ಪರಮ ಪುರುಷನೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೇ, ಪರಮ ಪುರುಷನೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೇ,
ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಂಕಜಲೋಚನ ಪದ್ಮಿನಿ ರಮಣ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಪಂಕಜಲೋಚನ ಪದ್ಮಿನಿ ರಮಣ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ನಾರಾಯಣ. ಸುರಮುನಿ ನಾರದ ವರದಾತ ನರಕುಲ ಸಾಗರ ಶುಭಕರ್ತ. ಸುರಮುನಿ ನಾರದ ವರದಾತ ನರಕುಲ ಸಾಗರ ಶುಭಕರ್ತ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನೀ ಬಂದೆ ಲೋಕವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನೀ ತಂದೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನೀ ಬಂದೆ ಲೋಕವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನೀ ತಂದೆ. ಪಂಕಜಲೋಚನ ಪದ್ಮಿನಿ ರಮಣ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ. ಪಂಕಜಲೋಚನ ಪದ್ಮಿನಿ ರಮಣ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ನಾರಾಯಣ. ಪರಮ ಪುರುಷನೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೇ ಪರಮ ಪುರುಷನೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೇ ಪರಮ ಪುರುಷನೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೇ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಪಂಕಜಲೋಚನ ಪದ್ಮಿನಿ ರಮಣ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ. ಪಂಕಜಲೋಚನ ಪದ್ಮಿನಿ ರಮಣ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ನಾರಾಯಣ.